Now question number 3, obtain expressions for the work done by an ideal gas in isothermal and adiabatic processes. Firstly, I will discuss isothermal process. Isothermal process, let it be work done in isothermal process. In isothermal process, temperature remains constant. Isothermal process takes place at a constant temperature and it is a slow process. In this, V changes from V1 to V2 and also P changes from P1 to P2. Okay, if you observe Boyle's law, the constant temperature pressure is inversely proportional to volume. So ఈ విధంగా మనం assume చేసుకోవచ్చు. Here at constant volume pressure changes, at constant pressure volume changes. Volume and pressure inversely varies according to Boyle's law at constant temperature. Now I will use ideal gas equation. From ideal gas equation, PV is equal to nRT, where n is 1 mole అని తీసుకుంటాను, or you can able to write nRT. PV is equal to nRT. From this equation, pressure P is equal to nRT by V అని రాసుకోవచ్చు. Let it be equation number 1. What is the work done? Work done is F dot S. Here I need to find total work done by the ideal gas in isothermal process, so that small work done, I will consider small work done dW. For that, PdV is the formula. Why? Because F dot S is work. For small work, small displacement, ds, where force is pressure into area. Area into small displacement is nothing but small change in volume అవుతుంది. సో దట్ ఈ ఫార్ములాని ఇట్లా యూజ్ చేస్తాం మనం. ఓకే, నా టు ఫైండ్ టోటల్ వర్క్, టు ఫైండ్ ఆర్ టు గెట్ టోటల్ వర్క్ డన్, అప్లై ఇంటిగ్రేషన్. ఎక్కడ అప్లై చేయాలి? ఎబో ఈక్వేషన్ని ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తే ఎబో ఈక్వేషన్కి టోటల్ వర్క్ డన్ అనేది వస్తుంది. టోటల్ వర్క్ డన్ బై ఐడియల్ గ్యాస్ ఇన్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. ఓకే, నౌ integral GW is equal to integral PdV. Let us suppose at any pressure, at any constant pressure, here volume changes అనుకుందాం. From V1 to V2 volume changes. Now from equation number 1, P is equal to nRT by V, so that ఇక్కడ మనం integral dW is equal to V1 to V2, where P is nRT by V. P ప్లేస్లో nRT by V రాసుకోవచ్చు. nRT by V into dV. Okay, and now integral dW, there are some set of formulas. Integral dx is equal to x అవుతుంది. ఇంటిగ్రల్ 1 by V dV or 1 by x dx అని ఉంటే కనుక log x అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్లో ఈ ఫార్ములాస్ రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అకార్డింగ్ టు దిస్ ఫార్ములా, ఇంటిగ్రల్ dW అంటే సింప్లీ యూ కెన్ రైట్ W అండ్ లిమిట్స్ ఆర్ 0 to W రాస్తాం. ఎందుకంటే ఇనిషియల్లీ వర్క్ డన్ 0 అనుకుంటే ఫైనలీ వర్క్ డన్ సమ్ W, సమ్ వర్క్, సో W అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఇక్కడ కదా, ఇక్కడ నుంచి V1 to V2 nRT ఉంది కదా, nRT కాన్స్టెంట్స్, n నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, ఆర్ T కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్, ఇవన్నీ బయటకు వచ్చేస్తాయి. సో బయట రాసుకుంటే కనుక లోపల ఉన్న టర్మ్ ఏమవుతుంది, సారీ nRT కాన్స్టెంట్స్ బయట రాసేస్తే ఇంటిగ్రల్ V1 to V2 1 by V dV మాత్రమే ఉంటుంది. నా ఇప్పుడు మనం లిమిట్స్ ఉన్నప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. అప్పర్ లిమిట్ W మైనస్ లోవర్ లిమిట్ 0 కాబట్టి వేయాల్సిన లే. W ఈజ్ ఈక్వల్ టు nRT. నా 1 by V dV, ఇంటిగ్రల్ 1 by V dV అంటే 1 by x dx ఫార్మేట్లో ఉంది, log x ఫార్ములా. సో హియర్ log V రాస్తాం. లిమిట్స్ ఆర్ V1 to V2. నా nRT అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్, log V2 మైనస్ log V1, log V2 మైనస్ log V1. మనకి లాగరిథమ్స్లో ఫార్ములా ఉంటుంది, log A మైనస్ log B ఈజ్ ఈక్వల్ టు log ఆఫ్ A బై B అని రాసుకోవచ్చు. సో nRT log, ఇక్కడ A అంటే V2, B అంటే V1, log V2 బై V1 వస్తుంది.
దిస్ ఈజ్ వర్క్ డన్ ఇన్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. ఆర్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ న్యాచురల్ లాగరిథమ్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి ఈ టర్మ్ని 2.3026తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఈ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే నౌ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ న్యాచురల్ లాగరిథమ్స్. log 10 v2 by v1 is the final answer. Okay, work done in isothermal process completed. Next, work done, total work done by ideal gas in adiabatic process discuss chestam. Adiabatic work done in adiabatic process. Adiabatic process is a quick process. And here temperature changes. Process లో temperature change అనేది ఉంటుంది. Volume, pressure also changes. Let at T1 volume V1, pressure P1 and at T2 volume V2, pressure P2. Like this, volume and pressures are changes in this process. Since PV power gamma is equal to constant in adiabatic process, PV power gamma is equal to constant అవుతుంది. We need to remember this. Okay, or you can write PV power gamma that is equal to K, some constant K అని రాస్తాను. ఇక్కడ నుంచి P is equal to K by V power gamma అని రాసుకోవచ్చు, ఆర్ K ఇంటూ V power minus gamma అని రాసుకోవచ్చు కదా. 1 by A ఫార్మేట్, లా ఆఫ్ ఎక్స్పోనెంట్స్. 1 by A ఈజ్ ఈక్వల్ టు A ఇన్వర్స్. సో 1 by V power gamma అని ఉంటే కనుక V power minus gamma అని రాసుకోవచ్చు. ఇది లా ఆఫ్ ఎక్స్పోనెంట్స్ ఫార్ములా నుంచి రాస్తాం. నౌ టు ఫైండ్ వర్క్, డైరెక్ట్గా నేను ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తాను. dW ఈజ్ ఈక్వల్ టు PdV కదా మనకి. ఈ ఫార్ములాని ఇక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా యూజ్ చేస్తాను. dW ఈజ్ ఈక్వల్ టు PdV బై ఇంటిగ్రేటింగ్ బోత్ సైడ్. ఎందుకు ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి? టోటల్ వర్క్ కావాలి అంటే ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేయాల్సిందే. ఇంటిగ్రల్ dW ఫ్రమ్ 0 to W ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ వాల్యూమ్స్ V1 to V2 PdV. వాల్యూమ్ చేంజెస్ అనుకుందాం. ఓకే, నౌ P కెన్ బి రిటన్ యాజ్ K V power minus gamma అని రాసుకోవచ్చు కదా. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇక్కడ రాసేస్తున్నాను. ఇంటిగ్రల్ dW ఈజ్ W, డైరెక్ట్గా ఫార్ములా వేసేస్తున్నాను. ఇంటిగ్రల్ dx x కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ dW అంటే W అవుతుంది. అప్పర్ లిమిట్ W మైనస్ లోవర్ లిమిట్ 0 కాబట్టి వేయ అవసరం లేదు. సో W ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ V1 to V2. ఇక్కడ చూడండి PdV ఉంది. P అంటే ఇక్కడ K V power minus gamma కాబట్టి K V power minus gamma ఇంటూ dV అవుతుంది. నా ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్, ఒకసారి K కాన్స్టెంట్ బయటకు రాసేస్తే అండ్ లిమిట్స్ V1 to V2 V power minus gamma dV ఉంది ఇక్కడ. సో నవ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్, ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఇంకో ఫార్ములా వస్తుంది. ఈ ఫార్ములాని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ వచ్చే ఫార్ములా ఏంటంటే ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ ఇంక్తో రాస్తున్నాను ఫార్ములా. ఇంటిగ్రల్ x పవర్ n dx అని ఉంటే కనుక x పవర్ n+1 హోల్ డివైడెడ్ బై n+1 అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇంటిగ్రల్ x పవర్ n dx అని ఉంటే కనుక x పవర్ n+1 హోల్ డివైడెడ్ బై n+1 అని రాయొచ్చు. సో ఈ ఫార్ములా ప్రకారం ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇంటిగ్రల్ V పవర్ మైనస్ గామా dV ఉంది. సో దట్ అకార్డింగ్ టు దిస్ ఫార్ములా రాస్తున్నాను నేను, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. అకార్డింగ్ టు దిస్ ఫార్ములా W ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ K V పవర్ మైనస్ గామా ప్లస్ 1 హోల్ డివైడెడ్ బై మైనస్ గామా ప్లస్ 1 అవుతుంది. నౌ అప్లై లిమిట్స్. లిమిట్స్ ఆర్ V1 to V2. ఓకే, నౌ W ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ కదా. నేను ఏం చేస్తానంటే
మైనస్ గామా ప్లస్ 1 డినామినేటర్లో ఉన్న టర్మ్ని బయట రాసేస్తా. కే బై మైనస్ గామా ప్లస్ 1 బయట రాసేస్తే లోపల ఇంకా వి పవర్ మైనస్ గామా ప్లస్ 1 ఉంటుంది. సో అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేయండి. v2 మైనస్ గామా ప్లస్ 1 మైనస్ v1 మైనస్ గామా ప్లస్ 1. సో డైరెక్ట్గా వేసేసాను స్టెప్ నేను. నౌ w ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈజ్ కే. కే అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి, వేర్ కే ఈజ్ pv పవర్ గామా రాసుకోవచ్చు. కే ప్లేస్లో pv పవర్ గామా రాసుకోవచ్చు. అంటే జనరల్గా మనకి ఇక్కడ వెంటనే ఐడియా రావాలి ఏంటంటే కే అంటే కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ సపోజ్ ఎట్ ఎనీ టెంపరేచర్ T1 ప్రెజర్ P1 వాల్యూమ్ V1 పవర్ గామా అండ్ సమ్ అదర్ టెంపరేచర్ ప్రెజర్ P2 వాల్యూమ్ V2 పవర్ గామా అండ్ అట్ ఎనీ సమ్ అదర్ టెంపరేచర్ P3 V3 పవర్ గామా. ఇది టెంపరేచర్ T1 దగ్గర, T2 దగ్గర, T3 దగ్గర ఇట్లా ప్రెజర్ వాల్యూమ్ ఇలా వ్యారీ అవుతూ ఉంటాయి. బట్ దీస్ సిచ్యువేషన్స్ ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్ కే. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ P1 3 అనుకోండి, V1 సమ్ 2 అనుకుందాం, 3 2s are 6. ఇక్కడ P2 2 అనుకోండి, V2 3 అనుకోండి, 2 3s are 6. ఇట్లా అనమాట. ద కాన్స్టెంట్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. సో ఈ సిచ్యువేషన్ నుంచి మనం ఇక్కడ V2 పవర్ మైనస్ గామా ప్లస్ 1 ప్లేస్లో P2 V2 యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ V1 పవర్ మైనస్ గామా ప్లస్ 1 ప్లేస్లో P1 V1 యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ మల్టిప్లై కే విత్ ద టర్మ్, ఇక్కడ ఏటైతే టర్మ్ ఉందో ఆ టర్మ్ నేను కేతో మల్టిప్లై చేసేస్తున్నాను. నౌ దిస్ బికమ్ 1 బై ఇక్కడ డినామినేటర్లో మైనస్ గామా ప్లస్ 1 ఉంది. వేర్ కే ఈజ్ ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, ఇక్కడ V2 పవర్ మైనస్ గామా ప్లస్ ఉంది కాబట్టి నేను P2 V2 ఇంటూ V2 పవర్ మైనస్ గామా ప్లస్ 1 రాస్తాను. మైనస్ ఇక్కడ V1 ఉంది కాబట్టి P1 V1 ఇంటూ V1 మైనస్ గామా ప్లస్ 1 రాసుకోవచ్చు. నా 1 బై మైనస్ గామా ప్లస్ 1 బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్, పవర్ షుడ్ బి యాడెడ్. ఇక్కడ V2 పవర్ మైనస్ గామా ప్లస్ 1 ఉంది. ఓకే, సారీ ఇక్కడ మనం P2 V2 పవర్ గామా రాయాలి. సారీ, ఇక్కడ P1 V1 పవర్ గామా రాయాలి. నా V2 పవర్ గామా V2 పవర్ మైనస్ గామా ప్లస్ 1 బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్, పవర్ షుడ్ బి యాడెడ్. సో V2 పవర్ గామా మైనస్ గామా ప్లస్ 1 వస్తుంది. సో గామా గామా క్యాన్సిల్ అయిపోయి V2 ఉంటుంది ఇక్కడ. అండ్ సిమిలర్ మేనర్ ఇక్కడ కూడా గామా గామా క్యాన్సిల్ అయిపోయి V1 ఉంటుంది. సో ఫైనల్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ P2 V2 మైనస్ P1 V1 విల్ బి దేర్. నౌ అగైన్ ఫ్రమ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు NRT. PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు NRT కాబట్టి again by using ideal gas equation, what is the last step? We got W is equal to, last step ide kada, W is equal to 1 by gamma minus 1, sorry minus gamma plus 1 P2 V2 minus P1 V1. Okay, now from the ideal gas equation PV equal to ideal gas equation PV equal to NRT, or you can write P1 V1 is equal to NRT1, P2 V2 is equal to NRT2. ఇక్కడ N given mass of a gas అంటే కాన్స్టెంట్, R అంటే యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. అడియాబెటిక్ ప్రాసెస్లో టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతుంది. సో T1 దగ్గర P1 V1, T2 దగ్గర P2 V2. సో దట్ ఇక్కడ P2 V2 ప్లేస్లో నువ్వు NRTT రాసుకోవచ్చు, P1 V1 ప్లేస్లో NRT1 రాసుకోవచ్చు. సో ఫైనల్లీ వర్క్ డన్, W is equal to 1 by minus gamma plus 1 where P2 V2 is NRT2 minus P1 V1 is NRT1. Okay, or you can take NR common. NR common తీసేను అనుకోండి, divided by minus gamma plus 1 T2 minus T1. This is required answer. Or ఇదే ఆన్సర్ని నువ్వు ఇక్కడ నుంచి నేను మైనస్ కామన్ తీస్తాను. ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న T2 మైనస్ T1 నుంచి మైనస్ కామన్ తీస్తే కనుక W ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ NR బై మైనస్ గామా ప్లస్ 1 T1 మైనస్ T2 వస్తుంది. ఒకసారి నేను మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తాను అనుకోండి, మైనస్ ఇంటూ T1 మైనస్ T1 వస్తుంది, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ T2 ప్లస్ T2 వస్తుంది, అంటే ప్రీవియస్ టర్మ్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇట్లా మైనస్ బయటకు తీసుకొచ్చాను కాబట్టి అప్ అండ్ డౌన్ మళ్ళీ మైనస్తో మల్టిప్లై చేయనప్పుడు ఏమవుతుంది, NR బై గామాకి ప్లస్ వస్తుంది, 1కి నెగిటివ్ వస్తుంది, గామా మైనస్ 1 T1 మైనస్ T2 వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వర్క్ డన్ ఇన్ అడియాబెటిక్ ప్రాసెస్.